Hello everyone. Now in our structure mechanics 1, today we are going to see our next chapter. Our fourth chapter is shear force and bending moment. Now in a previous video we saw our first chapter introduction about our subject. So first of all, what is structure? What is structural member, type of structure, types of load and its effect. So how you define structure? The structure is defined as the different structural member are connected to each other and make a skeleton. It is called structure. Now first of all, what is structural member? So there are different type of structural member like a building, truss, bridge, tower and dam. So it is structural member. Then type of structure. So there are different type of structure like RCC structure, masonry structure, steel structure, timber structure, aluminum structure. And there are different type of load act on it and its effect like tensile load, compressive load, shear force, torsional load and transverse load. So in our second chapter we saw direct stress and strain. So what is stress? What is strain? So resisting force per unit area, it is stress. And what is strain? It is the ratio between changing the length upon original length. Then after we saw type of stresses and strain like tensile stress, compressive stress, shear stress, bending stress and torsional stress. Then after we saw Hooke's law, stress directly proportional to strain, it is Hooke's law. Then after we saw modulus of elasticity, direct stress upon direct strain. Then after we saw some formula, P equal to sigma equal to P upon A, strain equal to delta L upon L, modulus of elasticity equal to stress upon strain, delta L equal to PL upon A, and some example based on it. Then after we saw bar of varying cross section, its equation is delta L is equal to PL upon AE plus or minus PL upon AE सेकंड मेंबर के लिए, देन आफ्टर PL अपन AE थर्ड मेंबर के लिए, and based on an example based on it. Then after we saw composite section, a section which can made more than two material, it is called composite structure like steel and copper and brass, steel and concrete, copper and aluminum. Then after we saw what is lateral strain, linear strain, impact loading, then Poisson ratio and some example based on it. Then after we saw our third chapter, moment of inertia. What is moment of inertia? So it is second moment of area about any axis, it is called moment of inertia and its importance. Then after we saw moment of inertia for some standard section like rectangular section, hollow rectangular section, circular section, triangle section, hollow circular section, quarter circle, semi-circular section, then parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, and some example based on it like T section, C section, I section, and find it moment of inertia. Now our next chapter is very most important chapter, shear force and bending moment. In this chapter some content include in it. So first is types of beam, types of load, types of support, shear force, bending moment, point of contraflexure, relation between SF and BM, SF diagram, BM diagram, then point to be kept in mind while drawing SF diagram, point to be kept in mind while drawing BM diagram, then sign convention, simply supported beam with a point load at a mid span, simply supported beam with eccentric point load, simply supported beam with UDL on entire span, and some example on it. So first of all, types of beam. In your previous semester you all saw that there is type of beam, types of load, types of support,
Now again, types of beam. So there are different type of beam like simply supported beam, cantilever beam, overhanging beam, fixed beam. So there are some different type of beam. So first is a simply supported beam. સો જેના બે છેડા સારી રીતે ટેકવાયેલા હોય છે, બરાબર છે. સિમ્પલી સપોર્ટેડ, અ બીમ વિચ કેન સપોર્ટેડ ઓન ટુ સિમ્પલ સપોર્ટ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ, બરાબર છે. સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ કોને કહેવાય છે? આ રીતે બીમ છે, અ બીમ વિચ કેન સપોર્ટેડ ઓન સિમ્પલ સપોર્ટ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ. જેના બંને છેડા સારી રીતે ટેકવેલ હોય, બરાબર, એને શું કહેવાશે? સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ. દેન ઓવરહેંગિંગ બીમ, ઓવરહેંગ એટલે બહાર લટકેલો બીમ, બરાબર છે. કે સપોઝ કોઈ બીમ છે તમારી પાસે, એ ઓવરહેંગ થયેલો હોય છે, બરાબર છે, ABC, બરાબર. આ એક્સ્ટ્રા બીમ છે, એને શું કહેવાય છે? ઓવરહેંગિંગ બીમ, બરાબર છે. જમણી સાઈડ ઓવરહેંગ થયેલો હોય તો તેને શું કહેવાય છે? જમણી તરફ લટકતો બીમ, બરાબર છે. ધેન ડાબી તરફ ઓવરહેંગ થયેલો હોય, બરાબર છે. આ રીતે ડાબી તરફ બહાર નીકળેલો હોય, લટકતો હોય, તો એને શું કહેવાય છે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઓવરહેંગિંગ બીમ. ધેન બોથ સાઈડ, બંને સાઈડ હશે, બરાબર છે. જમણી સાઈડ અને ડાબી સાઈડ પણ લટકેલો બીમ હશે, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? બોથ સાઈડ ઓવરહેંગિંગ બીમ, કે બંને તરફ લટકતો બીમ, બરાબર. તો ઓવરહેંગિંગ બીમના ટાઈપ્સ આવે છે: જમણી તરફ લટકતો બીમ, ધેન ડાબી તરફ લટકતો બીમ અને બંને તરફ લટકતો બીમ. ધેન કેન્ટિલીવર બીમ, બહુધારણીય બીમ, કે વન એન્ડ ફિક્સ અને અનધર ફ્રી, અ બીમ વિચ કેન બી સપોર્ટેડ બાય વન એન્ડ ફિક્સ, એક સાઈડ ફિક્સ અને બીજી સાઈડ ફ્રી બીમ હોય, ફ્રી સપોર્ટ, ધેર ઇઝ અ નો સપોર્ટ, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેન્ટિલીવર બીમ. કે જેનો એક છેડો ફિક્સ અને બીજો છેડો ફ્રી હોય, એને શું કહેવાય છે? કેન્ટિલીવર બીમ. ફિગરમાં જોઈ શકો છો કેન્ટિલીવર બીમ. દેન અ ફિક્સ બીમ, આ બીમ વિચ કેન બી ફિક્સ એટ બોથ સપોર્ટ, બરાબર છે. કે જે બીમના બંને સપોર્ટ ફિક્સ હોય, બરાબર છે, બંને સપોર્ટ ફિક્સ હોય, એને શું કહેવાશે? ફિક્સ સપોર્ટ, કે જેના બંને છેડા ફિક્સ છે. ધેન બહુ આધારિત બીમ, કન્ટિન્યુઅસ બીમ, બરાબર છે. કે જેમાં બીમને બે કરતાં વધારે ટેકા ઉપર ટેકવેલો હોય, તો તેને શું કહેવાય છે? કન્ટિન્યુઅસ બીમ, બરાબર. ફિગરમાં જોઈ શકો છો આ રીતે, બરાબર. એક બીમ છે આપણી પાસે. સો ધેર આર નંબર ઓફ સપોર્ટ, ઘણા બધા સપોર્ટ આપેલા હોય છે બીમને, બે કરતાં વધારે સપોર્ટ આપેલા હોય છે, તો એને શું કહેવાય છે? કન્ટિન્યુઅસ બીમ, બરાબર. તો ટાઈપ્સ ઓફ બીમ કયા કયા થયા? સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ, દેન આફ્ટર ઓવરહેંગિંગ બીમ, ફિક્સ બીમ, કેન્ટિલીવર બીમ અને કન્ટિન્યુઅસ બીમ, બરાબર છે. ચલો નેક્સ્ટ છે ટાઈપ્સ ઓફ લોડ, તો ભારોના પ્રકાર, ટાઈપ્સ ઓફ લોડ. હવે બીમ ઉપર કયા કયા લોડ આવે છે, બરાબર છે? તો બિંદુ ભાર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બિંદુ ભાર એટલે કે પોઈન્ટ લોડ ઓર કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ, બરાબર. કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ, પોઈન્ટ લોડ કોને કહેવાય છે? કે સપોઝ કોઈ તમારો બીમ છે, બરાબર છે, કોઈ બીમ સપોર્ટ છે એ બી ઉપર, બરાબર છે, એના પર સિમ્પલી એક પોઈન્ટ લોડ લાગે છે, બરાબર. મિડ સ્પાન ઉપર એક પોઈન્ટ લોડ લાગે છે, બરાબર છે, W કિલો ન્યૂટનનો. એને શું કહેવામાં આવે છે? કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ ઓર અ પોઈન્ટ લોડ, બરાબર. ફિગરમાં બતાવ્યું છે કે અહીં W1 અને W2 બંને પોઈન્ટ લોડ છે, બરાબર છે. W1 અને W2 શું છે? પોઈન્ટ લોડ, બરાબર. એક પોઈન્ટ ઉપર લાગે છે, બીમના એક પોઈન્ટ ઉપર લાગે છે, એટલે એને પોઈન્ટ લોડ કહેવાય, કે જે એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલો છે. પોઈન્ટ લોડની કિંમત 20 ન્યૂટન, 50 કિલો ન્યૂટન, 300 ન્યૂટન ગમે તે હોઈ શકે, બરાબર છે. 20થી લઈને 100 સુધી કોઈ બી વેલ્યુ હોઈ શકે, બરાબર છે. નામ સમવિપરીત ભાર, બરાબર. સમવિપરીત એટલે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ભાર, બરાબર છે. યુનિફોર્મલી એક સરખો રીતે વહેંચાયેલો ભાર, બરાબર છે. કોઈ બીમ છે એના પર યુનિફોર્મલી એક સરખો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો, એક સરખો વહેંચાયેલો લોડ, બરાબર, એને શું કહેવાય છે? યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ, બરાબર. કે બીમની લંબાઈ પર એક સરખી રીતે પથરાયેલા કે એક સરખી રીતે વહેંચાયેલા ભારને સમવિપરીત ભાર કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કે ટ્રેન લોડ, બરાબર, ટ્રેક ઉપર જે ટ્રેનનો લોડ આવે છે એને કયો લોડ કહેવાય છે? યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ. કે બીમની લંબાઈ પર એક સરખી રીતે પથરાયેલા કે એક સરખી રીતે વહેંચાયેલા ભારને
સમવિપરીત ભાર કહે છે. તેને શોર્ટ ફોર્મમાં શું કહેવામાં આવે છે? યુડીએલ. યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ. યુનિટ શું છે તેનો? કિલોન્યુટન પર મીટર. બરાબર. 20 કિલોન્યુટન પર મીટર એટલે કે 1 મીટરની લંબાઈ ઉપર 20 કિલોન્યુટનનો ભાર લાગે છે. બરાબર. કે સપોઝ આપણને કોઈ બીમ આપી દીધો છે. બરાબર. યુડીએલ લાગે છે 20 કિલોન્યુટન પર મીટર. આ કેટલું છે ડિસ્ટન્સ? 1 મીટર. આખા 1 મીટર ઉપર કેટલો લાગે છે લોડ? 20 કિલોન્યુટન આખા બીમ ઉપર. બરાબર છે. ઇટ ઇઝ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ. દેન યુનિફોર્મલી વેરિંગ લોડ. બરાબર છે. કે બીમની લંબાઈ પર એક સરખી રીતે વધી જતા કે ઘટી જતા ભારને સમવિપરીત ભાર કહે છે. વધતા અથવા તો ઘટતા જતા ભારને સમવિપરીત ભાર કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. ઇન યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હશે? 0 અને એન્ડ ઉપર કેટલી હશે? મેક્સિમમ. લોડની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હશે? ભાર વહનની ક્ષમતા, તીવ્રતા કેટલી હશે? શરૂઆતમાં 0 હશે અને ધેન આફ્ટર એન્ડ ઉપર મેક્સિમમ હશે. તો ઇટ ઇઝ યુનિફોર્મલી વેરિંગ લોડ. યુવીએલ શોર્ટ ફોર્મમાં શું કહેવામાં આવે છે? યુવીએલ. બરાબર. યુનિટ શું છે એનો? કિલોન્યુટન પર મીટર. યુનિટ શું આવશે? કિલોન્યુટન પર મીટર. બરાબર. 20 કિલોન્યુટન પર મીટર, 50 કિલોન્યુટન પર મીટર. બરાબર. તો એ કયું ભાર આવશે? યુનિફોર્મલી વેરિંગ લોડ. નાવ ટાઈપ ઓફ સપોર્ટ. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી. ટાઈપ્સ ઓફ સપોર્ટ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, પૂછાઈ ચૂક્યું છે અને પૂછાશે. બરાબર છે. ટાઈપ્સ ઓફ સપોર્ટ. સો ધેર આર ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સપોર્ટ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ અ સિમ્પલ સપોર્ટ, હિન્જ સપોર્ટ, ફિક્સ સપોર્ટ, રોલર સપોર્ટ. બરાબર. કેટલા ટાઈપ્સ છે? 4 ટાઈપ્સ. સિમ્પલ સપોર્ટ, હિન્જ સપોર્ટ, ફિક્સ સપોર્ટ અને રોલર સપોર્ટ. બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સિમ્પલ સપોર્ટ. તો આવા ટેકામાં બીમને ટેકા પર સાદી રીતે ટેકવાયેલું હોય છે. બરાબર છે. સિમ્પલ સપોર્ટ હોય છે કે સાદી રીતે જે ટેકો આપેલો હોય બીમને એને શું કહેવામાં આવે છે? સિમ્પલ સપોર્ટ. બીમ અને ટેકા વચ્ચે કોઈ જોડાણ રચવામાં આવતું નથી. બીમ અને યાદ રાખો, બીમ અને ટેકા વચ્ચે કોઈ પણ જોડાણ રચવામાં આવતું નથી. બરાબર. ખાલી સપોર્ટેડ થયેલું છે, ઉપર મૂકેલું છે. બરાબર છે. ટેકો અને બીમ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનું જોડાણ હોતું નથી. બરાબર છે. એને શું કહેવામાં આવે છે? સિમ્પલ સપોર્ટ. બરાબર છે. સિમ્પલ સપોર્ટમાં કયું રિએક્શન આવશે? વર્ટિકલ રિએક્શન. બરાબર.